بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الفائزين. مركز التعليم مهمات المسلمين. أنشئ هذا المعهد بتوفيق الله تعالى وكرمه قبل 23 سنة ملجأ للأيتام إطلاقا، وبعد أن رفع هذا المعهد مأوى للأيتام والمساكين ومقرا للتدريب الأيدي العاملة المسلمة على المهن والحرف، ومركزا للعلوم الدينية والمادية. عرف هذا المعهد باسم مركز التعليم مهمات المسلمين. يقع هذا المركز بمقاطعة كاسركوت في منطقة بوتيجي في ولاية كيرلا جنوب الهند. يجري الآن زها 13 مؤسسة تحت هذا المركز: دار كفالة الأيتام، دار كفالة أولاد المساكين، كلية الشريعة الإسلامية، كلية تحفيظ القرآن الكريم، المدرسة الشرعية في المراحل الثلاثة، المدرسة الداخلية، مدرسة الحضانة، مدرسة المنهج الإنجليزي، معهد تدريب الآلة الكاتبة، معهد تدريب الخياطة، مكتبة المهمات، مسجد التقوى، مسجد فاطمة. هذه مؤسسات تحت هذا المعهد. أهداف هذا المركز: إنشاء المعاهد الإسلامية والمراكز الثقافة للدعوة والتعليم وتحفيظ القرآن والسنة النبوية، تعليم العلوم المادية مع العلوم الدينية في المستوى العالي وفق ما يتطلب العصر الراهن، تعهد الأيتام المسلمين الفقراء وأولاد المساكين المسلمين وتثقيفهم بثقافة إسلامية، وتوسيع مجال الحياة لمعتنق الإسلام، إنشاء مراكز للتدريب المهني والحرف، وإنشاء مصنع لتدريب الجيل الجديد على العمل لصيانة ذلك من التسول، توحيد المجتمع الإسلامي على حبل الله المتين وتثبيتهم على طريق أهل السنة والجماعة. هذه أهداف هذه المؤسسة الإسلامية. دار الأيتام: افتتحت هذه المؤسسة قبل 23 سنة، ويوجد فيها حاليا زها 50 يتيما، وأن اللجنة تتكفل جميع الحاجيات والضروريات لهم، إضافة إلى تدريبهم المهن والحرف حسب مواهبهم وقدراتهم. دار كفالة أولاد المساكين: وقد افتتحت في مبنى مؤقت ولا توجد لها عمارة لازمة لها، ويدرس فيها حاليا 150 طالبا، وأن جميع التكاليف الطلبة من السكن والوجبة وغيرهما تطلع بها اللجنة مجانا تشجيعا للتعليم الشرعي
وليس في إمكان مسؤولي هذه المؤسسة تلبية جميع الطلبات من الراغبين في الدراسة لضيق المسكن وقلة الموارد والمرافق. المدرسة الشرعية الإعدادية والابتدائية والثانوية يتلقى فيها 400 طالب وطالبة، في حين أن مبنى المدرسة لا يتسع للتعلم والتعليم. أما العمارة اللازمة لهذا المدرسة تحتاج إلى أموال هائلة. مسجد التقوى يقع هذا المسجد في حرم الجامعة، وبني بمساعدة الأسخياء، والآن المسجد في أمس الحاجة إلى التوسيع لكثرة عدد المصلين. كلية تحفيظ القرآن الكريم تتبع هذه المدرسة منهجا متكاملا لتحفيظ القرآن الكريم مع علم التجويد للأولاد الصغار في مدة 5 سنوات. والجدير بالذكر يتلقى الطلاب هذا المعهد العلوم الديني والمادي، وجميع مصروفاتهم يصرف من قبل المركز. مدرسة المنهج الإنجليزي تجري هذه المؤسسة وفقا للمنهج الدراسي للهيئة المركزية تحت إشراف الحكومة المركزية. يدرس فيها حاليا 200 طالب وطالبة. والجدير بالذكر أن هذه المؤسسة تتيح الفرصة للدراسة الإسلامية مستجيبا لنداء العصر الحديث، بالإضافة إلى المنهج الدراسي الحكومي. معهد تدريب آلة الكاتبة يتدرب فيه حاليا 60 طالبا ب5 ماكينات. معهد التدريب الخياطة يتدرب فيها حاليا 70 طالبا ب10 ماكينات. ومن المنتظر تحت هذا المعهد مثل دار كفالة الأيتام والمساكين للبنات، ومستشفى المهمات، ومعهد تدريب الكمبيوتر، وغير ذلك من المؤسسات النافعة للإسلام والمسلمين. بعدما عرفنا بمشاريعنا وعرضنا آمالنا، فنرجو من أصحاب الخير والعاطفة الدينية أن يتفضلوا بمعونات سخية مما أعطاهم الله من الفضل والكرم، تجدر الإشارة إلى أن ليس للجامعة موارد دائمة ثابتة منتظمة تغطي مصروفاتها الباهظة يوما فيوما. وفي نفس الوقت أن تكاليف إجراء الجامعة تبلغ 500,000 روبية هندية شهريا، من جراء انطلاع هذا المعهد بمسؤولية التعليم والإسكان والإطعام والإلباس وغيرها من الحاجات اليومية بصورة مجانية ل500 طالب ول50 مؤلفا.
الاعتماد الحالي لتغطية هذه المصروفات الهائلة على تبرعات أهل الخير، فنرى لزاما علينا أن نلتمس إخواننا المسلمين في داخل الهند وخارجها أن يمدوا إلينا يد العون والمساعدة والخير لتوسيع مجال العمل والنشاط ولتحقيق أهدافنا النبيلة. ودعاؤنا دائما إلى المولى عز وجل لكم ولوطنكم ولأسرتكم ولإعلاء كلمة الله تعالى، لتكون كلمة الله تعالى هي العليا دائما. الله أكبر الله أكبر. മഹബൂബിൻ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കപ്പലെത്തുന്നേ, പായ കപ്പലെത്തുന്നേ. മലബാറിൻ മണ്ണിൽ ഹക്കിൻ ദീപമെത്തുന്നേ, ഹക്കിൻ ദീപമെത്തുന്നേ. മഹബൂബിൻ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കപ്പലെത്തുന്നേ, പായ കപ്പലെത്തുന്നേ. മലബാറിൻ മണ്ണിൽ ഹക്കിൻ ദീപമെത്തുന്നേ, ഹക്കിൻ ദീപമെത്തുന്നേ. കടൽ കടന്നണഞ്ഞു കലിമത്ത് മൊഴിഞ്ഞു, കടൽ കടന്നണഞ്ഞു കലിമത്ത് മൊഴിഞ്ഞു. മാലിക്കുദ്ദീനാർ, മാലിക്കുദ്ദീനാർ, സയ്യിദ് മാലിക്കുദ്ദീനാർ. മഹബൂബിൻ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കപ്പലെത്തുന്നേ, പായ കപ്പലെത്തുന്നേ. തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശവുമായി കടന്നുവന്ന മഹാജറുമാനുക്കുമൊരു ദീനാറിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ദീപമായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ തല ഉയർത്തിവെക്കുന്ന മുഹിമാകുൽ മുസ്ലിമീനെയും പാറിപ്പിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ പിന്നാലെ കടന്നു വരുന്നത്. ആദർശ കേരളത്തിന്റെ അമരക്കാർക്ക് പിന്നിൽ സുന്നീത സംഘം അണിനിരക്കുമ്പോൾ നല്ലവരായ മുഴുവനാളുകളെയും മദീനാവിന്റെ ദീപമെത്തുന്നേ, ഹക്കിൻ ദീപമെത്തുന്നേ. ആ പാദം പതിഞ്ഞുള്ള മണ്ണിലെ ദീനിൻ ധ്വജം പാറും വിണ്ണിലെ കുളിർക്കാറ്റ് വീശുന്ന മേട്ടിലെ പരിശേറും വിജ്ഞാനത്തിൻ കേന്ദ്രമൊന്നുണ്ടേ, വിദ്യാ കേന്ദ്രമൊന്നുണ്ടേ. പരിശുദ്ധാദീനിൻ ഉന്നതി ലക്ഷ്യമായി കണ്ടേ, ഉന്നതി ലക്ഷ്യമായി കണ്ടേ. പരിശേറും വിജ്ഞാനത്തിൻ അനുഗ്രഹിക്കുക, ആശീർവദിക്കുക. ജലപ്പരപ്പിന് മുകളിലൂടെ പാദം വച്ച പടനയിച്ച ധീരയോദ്ധാക്കൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന വരസുലഭ സന്ദർഭത്തിനിതാ വേദിയൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധാദീനിൻ ഉന്നതി ലക്ഷ്യമായി കണ്ടേ, ഉന്നതി ലക്ഷ്യമായി കണ്ടേ. മുഹിമ്മത്തിനുദയം അഗതികൾക്ക് അഭയം, മുഹിമ്മത്തിനുദയം അഗതികൾക്ക് അഭയം. വിദ്യതൻ തേനാർ, വിദ്യതൻ തേനാർ, ഉന്നത വിദ്യതൻ തേനാർ. മഹബൂബിൻ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കപ്പലെത്തുന്നേ, പായ കപ്പലെത്തുന്നേ.
മുഹിമ്മാത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ പുത്തികെ മുഹിമ്മാത്ത് നഗറിൽ വളർന്നു വരുന്ന അറിവിന്റെ ആരാമം, പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കട്ടത്തടുക്കയിലെ ഈ മണ്ണ് ഒരിക്കൽ വിജനമായിരുന്നു. കുറുനരികളുടെ ഊരിയിടൽ മാത്രം മുഴങ്ങിക്കേട്ടിരുന്ന ഈ തരിശുഭൂമി ഇന്ന് ജനനിബിഡമാണ്. ഇന്ന് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് തസ്ബീഹിന്റെ മന്ത്രധ്വനികളാണ്, തഹ്ലീലിന്റെ മാസ്മരിക ശബ്ദമാണെന്നും വിദ്യയുടെ മധുനുകര നാടിന്റെ നാനാദിക്കുകൾ ഒഴുകിയെത്തിയ കൊച്ചു ശലഭങ്ങൾ കട്ടത്തടുക്കയെ മുഹിമ്മാത്ത് നഗരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പുത്തികയുടെ ചരിത്രഗതി മാറ്റിയെഴുതാൻ 2 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം ഒരു മഹാമനീഷി കടന്നു വന്നു. ഷെയ്ഖുന സയ്യിദ് ത്വാഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ. സ്വത്വം മറന്നുപോയിരുന്ന ഒരു ജനതയെ ആ മഹാൻ ആത്മീയ ആവേശം നൽകി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ സംഘബോധമുണർത്തി, അവർക്ക് ദിശാബോധം നൽകി. അനാഥ മക്കളുടെ കണ്ണീരൊപ്പം ഒരു യതീംഖാന പിറന്നു. ആ കൈത്തിരി വളർന്നു പന്തലിച്ചു. 1992 മുഹിമ്മാത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമായി അത് വളർന്നു പന്തലിച്ചു. ഇന്ന് 20 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 13 മഹൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമുച്ചയ കേന്ദ്രമായി മുഹിമ്മാത്ത് വികാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സെന്ററിന്റെ 8ാം വാർഷിക ഐതിഹാസിക മഹാസമ്മേളനം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 29, 30, 31 തീയതികളിൽ മുഹിമ്മാത്ത് നഗരിൽ അരങ്ങേറി. സമ്മേളന ചലനങ്ങളിലൂടെ യതീമിൻ കൽബുരുകി ഒഴുകി വരും പ്രാർത്ഥനകൾ, ഖുർആനക കാമ്പിൽ നട്ടു നനച്ചിടും സാധനകൾ, തങ്കപ്പുലരിയിൽ പൊന്നണിയും മുഹിമ്മാത്തിൻ താഴ്വരയിൽ സമ്പതമുയരും ഹംദു സലാത്തിൻ മോഹനധോരണികൾ. നിത്യം ഈ പ്രാർത്ഥനതൻ പുണ്യത്താൽ എത്തും ഫലസിദ്ധികളും ബർക്കത്താൽ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. നിത്യം ഈ പ്രാർത്ഥനതൻ പുണ്യത്താൽ എത്തും ഫലസിദ്ധികളും ബർക്കത്താൽ. പൈതങ്ങൾ കൈനീട്ടി കേഴുമ്പോൾ അലിയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ. ദുഃഖം പല വേദനയുള്ളോർ മജിരസിൽ എത്ര മഹത്വം റബ്ബേ ആ സേവനം, എത്ര മഹത്വം അറിയൂ മുഹിമ്മാത്തിൻ ആത്മാവിനെ, അറിവിൻ മഹാത്മാവിനെ. പരിപൂർണനായൊരു തിങ്കൾ ഇരുളെയും മേറ്റിൽ ചെന്നിന്റെ തിരിനാട്ടി റബ്ബേ ആ സേവനം
സേവനം എത്ര മഹത്വം റബ്ബേ ആ സേവനം എത്ര മഹത്വം ദുർമൂർത്തികൾ വാഴുന്നു ശരഭൂമിയിൽ സ്വന്തം കറുമോത്തി കൊണ്ടിൽ വൃന്ദാവനം ചന്തം ദുർമൂർത്തികൾ വാഴും ശരഭൂമിയിൽ സ്വന്തം കറുമോത്തി കൊണ്ടിൽ വൃന്ദാവനം ചന്തം പണിയും തീർത്തു വെള്ളം വളവും ചേർത്തു ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭയായ സമസ്ത കേരള സംഗീത വെള്ളത്തിൽ അളവുണ്ട് ആയുധവള ചിന്തന കുണ്ടാകുക ആയുധചന്ദ്ര നക്ഷത്ര സുവർണ പ്രധാന കൊണ്ട് ആശംസകളുടെ ദൂരെ ഉണ്ടാക്കി മഹാനായ കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭയായ സമസ്തയുടെ മുഹമ്മ പതാക വാനിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ബഹുമാനരായ തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. اللهم اجعل نبيك المصطفى ورسولك المصطفى واغفر قلوبنا من كل وصف ضعيفنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنه والجماعه والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والبدعه والمبتدعين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
ومتنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا سيدنا محمد സ്ഥാനാർത്ഥികളും ആലിമീങ്ങളും നേതാക്കളും വേദിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞു. اللهم بلغ مثل ثواب ما فرجناه من القرآن العظيم وما صليناه بعد القبول منا إلى حضرة سيدنا مرسلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة زيارته والسماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم قدس أسرارهم ونبر ذرائهم ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ببركات هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. إن الله على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا فيما نحن فيه. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا بركة تامة كما باركت على آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد. ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ, മഹാനവകൾക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. സുഖമില്ലാതെ കുറെ വിഷമത്തിലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق ربنا ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لما كتبت ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അലിമീങ്ങളാണ്, പണ്ഡിതന്മാരാണ്, സാധാരണമാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ദിക്റ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റുകൾ ചെല്ലാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു മഴ, ആ പിടിച്ച മഴ പെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാഹു ഈ കാർമേഘങ്ങളെ മാറ്റിത്തരും. അല്ലാഹു മുടക്കമില്ലാതെ കാത്തിത്തരുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏർപ്പാടുകളുമാണ് ഈ സുഹിമാറ്റ സെന്റർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും, കഴിവുള്ളവർ അവരുടെ പണം കൊണ്ടും, സ്വത്തുള്ളവർ സ്വത്ത് കൊണ്ടും, കഴിവുള്ളവർ തന്റെ ആരോഗ്യമുള്ളവർ തന്റെ ദേഹം കൊണ്ടും, നാമം കൊണ്ട് ശക്തിയുള്ളവർ അവരുടെ സംസാരം കൊണ്ടും, അയിൽമയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ അയിൽമ കൊണ്ടും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിക്കാൻ സഹകരിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഭാവിയിൽ ഈ സമുദായത്തിന് വളരെയേറെ ഉപകരിക്കുന്ന, വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും, മാറുകയും ചെയ്യും, നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം വളരെ ഒതുങ്ങിയ സമയമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ ഉസ്താദ് ആലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ആലിമീങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാർത്ഥികളുമുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു വലിയ പരിപാടിയാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പള്ളിപ്പുഴയാണ്. പള്ളിപ്പുഴയിലെ 10 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ഒന്നും അറിയാതെ, ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു പോയി. അത് ഇതേ രീതി ആയിപ്പോയി. ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ഇതേ രീതി കാണണം. വളരെ വേദനിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി ഒരു 2 വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖേന സംസാരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യമത്തിന് റഹ്മാനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പാവപ്പെട്ട മിസ്കീന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിരമിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 23 കൊല്ലക്കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും പ്രവിശാലമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് സംസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും മുസ്ലിം സമൂഹം വളരുകയും ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബന്ധപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് സഹായിക്കുന്നു. അവർക്ക് മുഴുവനും അർഹമായ അർഹമായ പ്രതിഫലം 2 മീറ്ററിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ മുനിമാത്തിൽ മുസ്ലിമി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അസൂയാവമായ നേട്ടവും വിജയവും കൊയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ കാര്യമാണ്. പുറത്തു നിന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടരും ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ കാലുമുട്ടിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വൻകിട പത്രങ്ങൾക്ക് വെണ്ടക്ക അക്ഷരങ്ങൾ നിരത്തിയത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നായിരുന്നു. ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ സയ്യിദ് താഹിറുൽ അദ്ഹൽ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൊയ്മാത്തുൽ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ഇനിയും വളർച്ചയിൽ നിന്നും വളർച്ചയിലേക്ക് കുതിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസയോടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹകരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ പുരോഗതിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഇതിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഫിറത്തിലും നൽകരുതാണ്. ഒരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആഫിറത്തിലായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ നേർച്ചകളും സംഭാവനകൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആശ്രയം. അല്ലാഹു അക്ബർ മഹാനായ രചിച്ച ഇസ്ലാമിക തത്വവും എന്ന പുസ്തകം രാജ്യയുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ ഭാര്യമായ ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ ഉസ്താദ് വളരെയധികം നിർബന്ധിച്ചു ഇവിടെ എത്തിയ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഞാൻ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന് കാണാം, എൻ്റെ അവസ്ഥയും അറിയാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ഷീണത്തോടു കൂടെ വന്നവരാണ്. ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇത് വലിയൊരു റഹ്മത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് ആരും മടിക്കാതെ ഇതിന് സഹായദാന ധർമ്മങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാനെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം പറയാനുള്ളത്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഇതിനെ ദിക്റിൽ കൂടി അല്ലാഹു കൊടുത്ത കറാമാത്തുകൾ അസ്റാറുകളിൽ ഹിക്മത്തുകളിൽ അവരുടെ കിതാബിൽ ഹിക്മി എന്ന കിതാബിൽ ഓരോ വാക്കുകളൊന്നും എത്രയോ അർത്ഥസാരം ഉലമാക്കൾ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആ കിതാബുകളെ ഉലമാക്കൾ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഹിക്മത്തിന്റെ കലാമുകൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين ألا ولي الله صلى الخلق صلى الله عليه وسلم صلى وربيته معنا ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم خاتم القدر ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله هدية منا إلى حضرة نبينا المصطفى محمد اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية أجمعين. التعلم والتعليم والتدريس والمطالعة والصلاة والصيام والذكر وسائر الخدمات الدينية والعلمية. لا إله إلا الله الله أكبر الله. سيدنا مرشدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته الصالحين. اللهم ما قضيت لنا من امر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദ്യന്മാർ, ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളമായി ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ വഴക്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. മഹാനഗരങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. മഹത്തായ ഈ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് മുഹിമാത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സമസ്ത കേരള ശരീര സംഘം ജില്ലാ ഉപരാഷ്ട്രമായ ഹാജി സി അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെയാണ് മഹാനഗരങ്ങളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന മംഗലാപുരം അൽഹരിയ അറബിക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന എൻ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ മഹാനഗരം മാത്രം പറയുന്നത്. അവിടെ എന്നെ നിസ്കരിക്കാത്തവരെ പറ്റി പറയാത്തത്, അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണൂടിയന്മാരെ പറ്റി പറയാത്തത്, ഹിക്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമായ സംസാരം. സത്യത്തിന് ശരിക്കും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഉപദേശം. ചെറിയ എന്റെ ഈ ഉപദേശം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ ഇവിടെ നിലനിർത്തിയത്. അതെത്തുന്നു. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ SOESന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് എല്ലാ സമയത്തും അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരുങ്ങുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട PB പാർന്ന ഉസ്താദ് അവരുകളാണ്. അവരെ ആദരവോടെ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, റഹ്മാനുമായ റബ്ബ് നാം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊരു സ്വാലിഹായ മലാശിയിൽ എത്തുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ദീർഘായുസ്സുമാക്കിയിട്ടുള്ള സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്പ്രദായം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബ് നമ്മയും നാമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. യാതൊരു എന്നെ അറിയുന്നില്ല. ഏതായിരുന്നാലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത്തരം പരിപാടികളെ ഈ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് നീങ്ങാതെ മർക്കസിലൊക്കെ വന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹക്കിനെ ഹക്കായി പറയാനും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പണ്ഡിതന്മാര്, താഴിയും തലപ്പാവുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് അവരുടെ വിരലുകളെ കൊണ്ട് ജനലക്ഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജയി ആശയത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആദ്യമായി പണ്ഡിതന്മാരെ സമുദായത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും അവർ തേജോധം ചെയ്യാനുമുള്ള പ്രവർത്തന പരിപാടികൾക്കാണ് അവർ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.
നിലനിർത്തടിക്കാത്ത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധിപന്മാരെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം. അവിഭക്ത ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചൈനീസ് സർക്കാരിനെതിരായി പടപൊരുതാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് വന്നപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നിസ്കാരക്കുപ്പായവും മുഖമക്കലയും ധരിച്ച് ഇരുവിടങ്ങാടിക്കടുത്ത മമ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിലുള്ള ഇരളിയാട്ട് വളപ്പാൻ കുന്നമ്മദാരിയുടെ വീട്ടിനകത്ത് പോയി ഒളിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം വഹാബി ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പിൻവലിച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മലബാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ആ സുന്നി പണ്ഡിതനായിട്ടല്ല. അക്കാലം അത്രയും 1300 കൊല്ലക്കാലത്തോളം ഇവിടെ നിരാക്ഷേപം നടന്നു വന്നിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശിർക്കാണ്, നിത്യത്താണ്, പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം മലബാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പണ്ഡിത സംഘടന ഇന്ത്യൻ രൂപീകരിച്ചു. ചിന്തിക്കണം, അന്ന് വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സമസ്തകളുടെ ജംഇയ്യത്തുൽ രൂപീകരിച്ചവർ. അന്ന് വേറൊരു സംഘടനയില്ല. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി 1925-26 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സുന്നി പണ്ഡിത സംഘടന രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല. 1941 ആഗസ്റ്റ് 25-ാം തീയതിയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ മതം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനിപ്പോ പുതിയ ചില മസലയുണ്ടായി. മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കോർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ കാന്തപുരോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കോർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഐക്യം വേണ്ടേ? ഐക്യത്തിന്റെ പേരിലേക്ക് കാന്തപുരത്ത് പോകണമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ കോർത്തെടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, പൂർവികരായ നേതാക്കന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ശൈലി ബിസിനസ്സുകാരും കച്ചവടക്കാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായത്തിൽ അറിഞ്ഞത്. എന്നാല് പണ്ട് പരസ്യം പഞ്ചായത്ത് അറിഞ്ഞതുപോലെ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചൊരു പഞ്ചായത്ത് പണ്ട് വാത്യാഹോന്നാണ് അറിയാത്തൊരു പ്രദേശത്ത് രണ്ടു കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തർക്കം വന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴുകൊണ്ട് വടക്കേഞ്ചേരി വാത്യാ ജയിച്ചാൽ അതുകൂടാതെ പ്രദേശം നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ശ്രാത്തല്ലതീൻ അന്നത്താരെയും വൈദ്യുതി അലയും നാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടെ, വേറെ കൂട്ടി പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല. ശ്രാത്തല്ലതീൻ അന്നത്താരെയും വൈദ്യുതി ഇലയും നാണെന്ന് വേറൊരു കൂട്ടെ. ആകെ പ്രശ്നമായ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അവസാനം തൈര് വെച്ചാല് നാട്ടിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്ത് പറയുന്ന ഒരു പെരച്ചനുണ്ട്. പെരച്ചൻ ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാ. പെരച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാമി പറഞ്ഞതുപോലെ അയ്യാമാർക്ക് അറിയാമോ സദ്യ പോകാവുന്നതാണ്. അതെല്ലാവർക്കും വെപ്പിടിയാ. പെരച്ചൻ എടുത്തുപോയി. അപ്പൊ പെരച്ചൻ മുമ്പിൽ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പെരച്ചന് നല്ലോണം ഓടുന്നില്ല. ശ്രാത്തല്ലതീൻ അന്നത്താരെയും വൈദ്യുതി അലയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഓടുന്നില്ല. നിങ്ങളെ വാദം രണ്ട് സ്ഥലത്തും അലയിന്നാണ്. നിങ്ങളോ അല്ല ശ്രാത്തല്ലതീൻ അന്നത്താരെയും വൈദ്യുതി ഇലയിന്നാണ് ഞങ്ങളോ. പെരച്ചൻ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, എന്നാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കന്നു കൂട്ടിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തേക്കടിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാമത് തെക്കുകടക്കാവ് കൂട്ടുക. അങ്ങനെയാണ് കന്ന് കൂട്ടാറുണ്ട്. തേക്കടിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ട് തെക്കുകടക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം അലയിന്നാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇലയിന്നാ വേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അന്ന് കന്നുകൂട്ടി പറയാനാണ് വെച്ചം ഇരിക്കാൻ. ഇന്നാണെങ്കിൽ ജനതാദളുടെ വളർച്ച അറിയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ജനതാദൾ ആദ്യം തേക്കടിഞ്ഞാൽ വളർന്നാൽ പിന്നെ തെക്കുകടക്കാണ് വളരെ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. അത് കന്നുകൂട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതായിരുന്നാലും ആ രൂപത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് വലിയ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക. ഇവിടെ മുതലാളിമാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് റമദാൻ മാസാവുന്ന അതിന്റെ പേര് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. കാരണം എന്താ, കേരളത്തിൽ BJP RSS ഭരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയോ നിരീശ്വരവാദികളാ കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാകണം. വേറെ ഉള്ളതൊക്കെ യോജിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ അത്ര എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാ വിഭാഗവും യോജിച്ച് ദീപാവലിനെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പോലെ ഒരു ലൊട്ടുപടി ജിലേബി എല്ലാം കൂടി കൂടി നമ്മളില്ല. നമ്മളിത് മാറിക്കുക. നമ്മളെ മാറി നിൽക്കുന്ന വഴിയല്ല. ഇവിടെ ഐക്യത്താകുന്നതിനോ യോജിപ്പെട്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ എതിരല്ല. പക്ഷേ അതിന് വ്യവസ്ഥാപിത രൂപത്തിലായിരിക്കണം. ദീനിന് ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. വ്യവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അധികാരമില്ല. കൂടെ തോന്നുക ആവർത്തിച്ചോദരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഓതുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യമുള്ളത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അത്രയും മഹത്തായ ഒരു കാര്യം നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ദിവസം ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിന് താറുമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കും. പെണ്ണുങ്ങളുടെ രംഗപ്രവേശം, പെണ്ണുകാരെ രംഗത്തിറക്കുക.
എല്ലാവർക്കുമാണ് കൊടുത്തത്. നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ വേണം, നമ്മൾ പെണ്ണു വിരോധികളല്ല. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ ദീനീ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് മുഖവിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കൈകാര്യം. ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണരംഗത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ ഭരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, അവരവർ ഭരണം നടത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇവിടെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിത്തറയായ ഒരു പഞ്ചായത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കമ്മീഷന് കഴിഞ്ഞില്ല. അയല പഞ്ചായത്ത്, കുടുംബ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പഞ്ചായത്തുണ്ട്. ആ കുടുംബ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എക്കാലത്തും പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുക. ദീർഘമായ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം. കുല്ലുക്കും റാഇൻ വ കുല്ലുക്കും മസ്ഊലുൻ അൻ റഇയത്തിഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ്. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അൽ മർഅത്തു റാഇയത്തുൻ ഫീ ബൈത്തി സൗജിഹാ, ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പെണ്ണുങ്ങളിൽ അർപ്പിതമാണ്. അവിടെ ഉണ്ടാവൂല. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും മറ്റെല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും വളരെ ഭംഗിയായി തീരും. അതിനുവേണ്ടി ഇസ്ലാം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ മതമായ കാരണത്താൽ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റേതായ രൂപത്തിൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീകളിൽ അർപ്പിച്ചു. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളെപ്പോഴും അയൽജികളെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ യോഗത്തിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, ഈ പുരുഷന്മാര്, നമ്മള് മക്കളെ നോക്കാൻ നമുക്ക് ഏറുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അധികം ഗൾഫിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പരിപാടികളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഓരോങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ രാവിലെ 5 മണിക്ക് 5 മണി പോകുമ്പോൾ ബസ് പോരുന്നിട്ട് ഏഴാൾക്കാരങ്ങാനും കയറുകയാണ്. ഇതുപോലെ മക്കളെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വാപ്പാര് വീട്ടിലെത്തുക. രാവിലെ മക്കൾ എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാപ്പ കൂടി. അങ്ങനെ തീർച്ചക്കാരൻ ഒരു ദിവസം പനി പിടിച്ചിക്കാരൻ വീട്ടിൽ കിടന്നപ്പോ മക്കൾ വിളിച്ചാലേക്ക് അമ്മേ നമ്മളെ വെട്ടമ്പഴി ആരോട് കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആരാ അച്ഛൻ തന്നെ അവരാകണ്ട. ഇതാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഹാല്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മക്കളെ നോക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഉമ്മയിൽ അർപ്പിതമാണ്. ഉമ്മ അത് നോക്കിക്കോളാം. മക്കളുടെ കാര്യം, വീട്ടിലെ കാര്യം അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഉമ്മ വഹിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് അവിടെ തന്നെ വെക്കണം. ഓഫീസിൽ 24 മണിക്കൂറും വേണം. എനിക്ക് ഇബാദത്തെടുക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല, അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇബാദത്തെടുത്താൽ മതി. പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇബാദത്തെടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നൽകുമെന്ന് റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചിട്ടില്ല. വിഷയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർ തന്നെയാണ്. പൈതാവിൽ പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി ബോട്ടിലിടാൻ നേരത്തേക്ക് ചില കപ്പൂസിന്, ചില മൂത്രപ്പൊലയിൽ, ചില ഡൈനിങ് ഹാളിൽ പാസ്സാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇഖ്ലാസിന്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കണം. ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ 140 മണ്ഡലത്തിലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചൂടെ? ഏത് തടസ്സമുണ്ടോ? ഇല്ല. 540 മണ്ഡലം പാർലമെന്റിലേക്കുണ്ട്. 540 മണ്ഡലത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മത്സരിക്കാം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലില്ല. ഇവിടുത്തെ അർദ്ധവിഭാഗം സ്ത്രീകളാണ്, അർദ്ധവിഭാഗം പുരുഷന്മാരാണ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാര് ആത്മാർത്ഥത അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? UDF ആകട്ടെ LDF ആകട്ടെ അവരിവിടെ മാറി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോ ഒരേ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിന് വർഗത്തിന് വേണ്ടി കൂടെ കൂട്ടിയാന്നുള്ളതല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയാക്കിയ ചരിത്രം ഏതെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചു നോക്കും. 1957 29 പാടിന് മന്ത്രിസഭ പരിശോധിച്ചു നോക്കും. ഓരോ മുന്നണിയിലോട്ട് പെണ്ണ് മാത്രം മന്ത്രി. പെണ്ണുങ്ങളെ യോഗ്യത പോലെ വേറുണ്ടാവട്ടെ, അത് നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിക്കുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ പെണ്ണ് മാത്രമാണ് മന്ത്രി. അത് UDF അങ്ങനെ തന്നെ LDF അങ്ങനെ തന്നെ. ആത്മാർത്ഥതം വിഷയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് ഭരണഘടന ഭേദഗതിക്ക് കാത്തു നിൽക്കണം? അപ്പൊ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഏതായിരുന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായി സ്ത്രീകളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് സർവജ്ഞനായ റബ്ബിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണ്ട, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് കർശനമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ
SYS മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തോളോട് മാത്രമല്ല വീട്ടുകാർ മുന്നോട് വാങ്ങിക്കോളി, ആരോടും വാങ്ങാം, ഹിന്ദുക്കളോട് വാങ്ങിക്കോളി. മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ പുറത്തിറക്കാൻ കണ്ണൂർ ജില്ല പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും മറ്റും ശ്രമപരമായി അല്പൊരാശ്വാസം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെറ്റുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്നത് പോലെ കാന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു കേരള യാത്രയും കൂടിയ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാകത്തോടുകൂടി ആയി തീരും. ആ ശ്രമമാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കോർത്തിറക്കാൻ സ്വന്തം പിഞ്ചുവൈകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച്, മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനെ മുഖം പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു, കത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് കുത്തിക്കൊള്ളുന്നു, മനുഷ്യനായി ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാക്കാൻ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരിന്ന്. നമ്മളെ മറ്റു സമുദായക്കാരൊന്നും ആക്ഷേപിക്കേണ്ട. നമ്മളുടെ കാലവഴിയാണ് നോക്കി ഒരൊറ്റ ആഴ്ച മുമ്പ് വയനാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത്. ഒരുത്തൻ കഴിവില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടി, ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. ഒരു പെണ്ണുകെട്ടി ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ അപ്പൊ എണ്ണിന്റെ കഴുത്തുള്ള സാധനം പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്കിയോണ്ട് വെക്കൂല എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എണ്ണിനോട് വാങ്ങിയത് മുഴുവൻ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഗൾഫിൽ പോവുക. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ വലിയ കഴിവുള്ളവരായി. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പെണ്ണിനെ പിന്നെ അവർ പറ്റുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ആ പെണ്ണിനെ എന്നെ കൂടി താല്പര്യപ്പിച്ചപ്പോഴേക്കും 1.5 വയസ്സായ കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞുൾപ്പെടെ ഈ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കിണറ്റിൽ ചാടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം. കിണറ്റിനരികിൽ പോയി കുഞ്ഞിനെയും പെണ്ണിനെയും കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. 15 മീറ്റർ ആയമുള്ള കിണറ്റിനരികിൽ, ഒരാൾക്ക് മേലെ വെള്ളമുള്ള കിണറ്റിൽ അല്ലാഹുവിനെ നോക്കി ഈ പെണ്ണ് മരിച്ചില്ല. കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചിട്ട് 4 മണിക്കൂർ നേരം ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ തടവ് പിടിച്ചിട്ട് നിന്നു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യന്റെ വഴി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെയാണ് മഹത്തായ വിജയം എന്ന് അർഹമായ പരിശുദ്ധ അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സംബന്ധിക്കാനിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട DMO ശ്രീ കുട്ടമണി അവരുടെ പ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ ജാമ്യൻ സാറിന്റെ ഗൗരവപൂർണമായ ആരോഗ്യവും പൊതുജനാരോഗ്യവും ശുചിത്വവും എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ബഹുമാന്യപ്പെട്ട സ്നേഹം സഹോദരന്മാർ, ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ആരോഗ്യ സെമിനാറിൽ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം, അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം ശുചിത്വവും പൊതുജനാരോഗ്യവും എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും മറ്റു ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് ഈ പരിസരത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരിസര ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധമില്ല. ഉണ്ടാവുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് ഞാൻ നമ്മുടെ വായുവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ടിബർക്ലോസിസ്, ക്ഷയരോഗം, പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന വെല്ലുവിളിച്ചുമാർ, പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ടൈഫോയിഡ്, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം, പിന്നെ കണ്ണിലേക്കുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമായ ജലം മാത്രം കുടിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുക. പിങ്ക് നമ്മൾ കൈകൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം എപ്പോഴും കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ച് കൈകൾ എല്ലാവരുടെ കക്കൂസിൽ, അത് കക്കൂസുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം എപ്പോഴും കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ച് കൈകൾ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ മെയ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആരോഗ്യ സെമിനാർ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യം സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. അതിന് ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർ വളരെ മാതൃകാപരമായ ക്ലാസ് നടത്തി. ആ ക്ലാസ് ശ്രമിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഈ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി ജീവിക്കാൻ നിയോഗിച്ച മനുഷ്യന്മാർ, ആ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എവിടെയും തന്നെ ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേഗം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. പ്രായോഗികമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രതിരോധ നിലയുണ്ടാകണം. സംഘടിതമായ ശ്രമത്തിലൂടെ ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കണം. എങ്കിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം മുഖവിലെടുത്താൽ, ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം നാം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗപൂർണമായ സേവനത്തിന് നാം സന്നദ്ധരാവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരാളോളം നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അനവസര മേഖലയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ, അതിന് ഒരു നല്ല തലമുറയെ സജ്ജമാക്കണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അവരോടൊപ്പം സനാതന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പാകതയില്ല, അതോടൊപ്പം ധർമ്മ ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ ഈ സമുദായത്തിന് സംഭാവന നൽകാനല്ലാതെ ഈ ജീവനക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഒന്നൊന്നായി എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ജീർണതയാണ്. എവിടെ നോക്കി മുന്നിലായ നമ്മുടെ MLA അബ്ദുള്ള സാഹിബും എത്തി. ഇനി എന്റെ ക്ലാസ് അധികം നിർത്തേണ്ടി വരില്ല. ഞാൻ വലിയൊരു തിരക്കുകളാകുന്നു. സമയത്തിന് മാത്രമല്ല, നമസ്കാരാദി കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ ഗുണത്തിന് പഠിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും കൗതുകമുണ്ട്. അതൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെയും നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഇരിക്കുന്ന വലിയ MLA ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ആ ചർച്ചാവേദിയിൽ ഉണ്ടാകും. ആ ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രിയായ MP ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് നിർവഹിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പാർട്ടികളെയും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ആ ക്ലാസുകളിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കണം, പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കണം, ലിക്വിഡ് ഹൽക്കയുണ്ട്. ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ സംരംഭത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം. എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണവും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു തആല അത് അതിൻ്റെതായ സ്വഭാവത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. വിഷയം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്